Okay, good morning. Myself, Mr. S. Pramod Kumar, Assistant Professor, Department of Agriculture Engineering, Sri Shanmugha College of Engineering Technology. Okay, in this video, we will discuss about hydroponics. Okay, the first one is hydroponics. Hydroponics is nothing but growing of crops without growing medium. So there is no growing medium is required. Only water is enough for growing of plants. Okay, it's actually grows very fast and healthy plants compared to soil cultivation. Okay, it does not fight with the soil-borne diseases, and there is no competition for food and water and nutrients like this. Okay, when we go for the next slide. Okay, this is a system for hydroponics. Okay, the common system which used for hydroponics. There is no growing medium with the with using of some plant growing platform area using cups. ஓகே ஸோ ஒன்றும் இல்லை, அதாவது கீழே கூடிய ட்ரேலேருந்து வாட்டர் வந்து பிளான்ட்டுக்கு சப்ளை ஆகுது த்ரூ பைப் லைன் மூலிமா. ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட்ஸுக்கும் செப்பரேட்டாக ஸ்ப்ரேயிங் ஏரியாஸ் வந்து இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு பிளான்ட்டையுமே ஸோ அதோட ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனுக்காக நம்ம ஒரு பாட் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் அந்த பிளான்ட் வந்து க்ரோ பண்ணுறோம். பட் தேர் இஸ் நோ க்ரோவிங் மீடியம், ஒன்லி சாயில் மட்டும்தான், ஒன்லி வாட்டர் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம். ஸோ பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸை வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி வி கேன் அப்ளை. ஓகே, தட் இஸ் ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ். Okay, then advantages of hydroponics. The more plants per square feet area, we can grow more number of plants compared to open cultivation, and there is no competition along the plants. Okay, then plant will grow faster compared to open and soil cultivation. Okay, all the nutrients they need to proper proportions will reach out to the plants. Okay, there is 4 types of hydroponic system is there. The first one is wick system, water culture system, EBB and flow system, and finally drip system. Okay, we'll discuss one by one. Okay, then the first one is wick system. Okay, so wick system, so idhula pathina so rendu tray clear, so keela kodiya bottom tray la we can store the water and nutrient solutions. Okay, like fertigation. Okay, so fertilizers water oda mix பண்ணி வைக்கிறோம். Both solid water soluble fertilizer or liquid fertilizers. Okay, if go for liquid fertilizer means very best compared to solid fertilizers. Okay, so on the fertilizer solution so on the மேலே கூடிய upper tray-ல plant கூடிய tray-ல we can spray to the plants. Okay, so on the solutions use பண்ணி plant will grow healthily. Okay, so that is called the wick system. Okay, then water culture system. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஸோ இதில் சிங்கிள் ட்ரே. ஓகே, ஸோ சிங்கிள் ட்ரே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த சிங்கிள் ட்ரேலேயே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸோ வாட்டர் அண்ட் கெமிக்கல் சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இதில் பிளான்ட் ஸ்டாண்டிங்காக ஸ்பாஞ்ச் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மெட்டீரியல்ஸில் பிளான்ட் வில் க்ரோ. ஓகே, ஸோ அந்த மெட்டீரியலில் பிளான்ட் வந்து ஸ்டாண்டிங்காக நிற்குது. ஸோ அந்த சொல்யூஷன்ஸில் வாட்டர் சொல்யூஷன்ஸில் நியூட்ரியன் சொல்யூஷன்ஸில் பிளான்ட் வந்து 24 hours வந்து ஸோ அதே ஏரியாவில் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து சாயிலுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு வாட்டருக்குள்ளே பிளான்ட்ஸ் வந்து சஸ்டெயின் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம வாட்டர் சொல்யூஷன்ஸை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம், தென் ரீஃபில், அதாவது ட்ரைன் பண்ணிக்கலாம், தென் ரீஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு வாட்டர் கல்ச்சர் சிஸ்டம். Okay, the next one is EBB and flow system or flood and drain system. Okay, so ஒன்றும் ஒரே ட்ரேல 2 compartment, 2 compartment பிரிச்சுக்கிறோம். ஸோ இதில் பாட்டமில் வந்து சொல்யூஷன் ஆர் இரிகேஷன்ஸ் வாட்டர் சோர்சஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இதை வந்து அப்பர் பிளான்ட்டில் அப்பர் ஏரியாவில் பிளான்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன்ஸை அப்பர் ஏரியாவுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ஃபுல்லாக ஃப்ளட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிறதுக்கு ஃப்ளட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் ஆஃப் டைம் தென் we can drain the water. Okay, then refill and drain based on the crop we can fill and drain the particular time period is there. Okay, based on the crop it will differ. Okay, so the first image is pump on and then second one image is for pump off. Okay, flood and drain. Okay, then we go for next method.
Okay, so that is flood and drain. Okay, another structure for flood and drain irrigation. Okay, then next one is a drip system. So like நம்ம சாயில் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இதில் வந்து ஸோ ரூட் ஏரியாஸ் கிட்ட செப்பரேட் ஒவ்வொரு கிளாப்புக்கும் செப்பரேட் ட்ரிப் சிஸ்டம் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்தந்த ரூட் ஜோன்லேயே வாட்டர் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்டு ட்ரிப் சிஸ்டம். ஸோ அந்த ரூட் ஏரியா கிட்டேயே வாட்டர் வந்து ட்ரிப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஓவர் இரிகேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கான ட்ரே எக்ஸிட்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரெயின் ஆகிறதும் திரும்ப ரீகலெக்ட் ஆகி எங்கே நம்ம வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் டேங்க் இருக்குல்லையே, ஸோ சேம் அதே ட்ரேலேயே நமக்கு ரீகலெக்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்டு ட்ரிப் சிஸ்டம். Okay, thank you for watching.